Hey, how's everybody doing? Pretty good? Yeah? What's everyone doing for Halloween? Yeah, I know that I'm pretty sure a lot of my viewers don't run around with candy bags and knock on people's doors. They might though. Because I see a lot of people do that. People, 40, 50 still going around like knocking on candy. 미스터 애니메이션으로 알려져 있는 유튜버죠. 이름은 트레이 에릭 세슬러. 그는 1989년 8월 3일에 태어났습니다. 그리고 정말 놀라운 점이 하나 있는데 유튜브에 최초로 등장한 애니메이션 리뷰 채널이기도 했습니다. 정확한 정보는 아닙니다만 다들 그렇게 얘기한다고 하죠. 그런 그가 유튜브 역사에 남을 최초의 살자가 되었는데요. 과연 무슨 일이 있던 걸까요? 미스터 애니메이션으로 알려져 있는 트레이는 유튜브에 등장한 최초의 애니메이션 리뷰 유튜버였습니다. 채널명은 렌즈캡 프로덕션스. 상당한 수의 구독자를 보유하고 있었으며 조회수 또한 대단한 수치를 기록했다고 합니다. 이 채널은 조금 특이한 점이 있었는데 애니메이션만큼이나 영화 제작에 대한 열정이 대단했다고 합니다. 그래서 자신의 채널에 짧은 단편 영화를 제작해 올리곤 했죠. 실제 총기를 사용한다는 것 말고는 당시 유튜브엔 없는 콘텐츠로서 상당한 관심을 받고 있었다고 합니다. 트레이가 제작한 단편 영화들 잠깐 보시죠. Yeah, I bet he's here to get our money. But he ain't getting it. Yeah! You look a little upset. I know what it is. Are you tired of always being depressed? Always letting the enemy get you down? Apparently you don't know Joel Osteen, because if you did, you'd be watching him instead of me. I love all people. I love the little children. Throw it here, Joe. Throw it here. Sam. Touchdown with Joel Osteen. That's right, son. With me and you, we will make your 얼마나 체감되실지 모르겠지만 유튜브가 서비스를 시작하고 얼마 뒤 애니메이션 리뷰, 단편 영화 제작 등등 자신이 모두 계획하고 제작하는 놀라운 채널이었죠. 그래서 이 채널에서 시작한 애니메이션 리뷰, 영화 리뷰 등등 정말 이 집 많은 것들의 선두주자였다고 합니다. 하지만 트레이가 가장 흥미로워하며 사람들이 열광하던 것은 따로 있었습니다. Oh, how you doing, everyone? It's Mr. Anime. Or you can call me Trey. You can call me the guy that does the video game reviews, or you can call me the guy that does all the gun stuff now. What I have here today to show you is a High Point. Now, for those of you that's familiar with High Point, you might have a very low opinion of them, or you might have a high opinion of them. I think they're pretty decent, especially for the price. I have here a very classic at $9.95. It shoots 9mm rounds. 10-round magazine comes standard with it. And you can also buy an optional 15-round magazine. But I like really big clips, so I wish it came with like a 50. 바로 총기 리뷰였습니다. 단편 영화에 사용할 그리고 사용되었던 총기들을 리뷰하며 밀리터리 덕후임을 적나라하게 보여주기도 했습니다. 하지만 무기 애호가임과 동시에 공개적으로 미국 내의 총기 문제에 대해 비판하기도 했습니다. Hey everybody, Season 2 here, and today I'm running on something a little bit, right? Yes, I'm ranting on something a little bit anime unrelated. I'm ranting on all the shootings that have been happening. I'm a firearms owner myself, but it is a little bit disturbing to know that you could be a victim in something like this at these times. All the people that were victims, you think it won't happen to me, but sometimes it does. But seriously, every day I open Yahoo, I'm like, well, time to see what today's shooting is, and hey, there's another one. So I don't know when it's gonna stop. I think it's why, but what can I say? 이러한 모습들이 하나하나 시청자들을 자극했고 5년 동안 수많은 시청자들에게 사랑받는 채널이었다고 합니다. 그러던 중 2012년 3월 20일 트레이는 미스터 애니메이션 뉴 잡이라는 제목의 영상을 업로드하게 됩니다. 영상의 내용은 자신이 운영하던 채널 덕분에 한 제작사에 정규직으로 취업하게 된 과정을 자세히 설명하는 영상이었죠. 또한 이제부터 업로드 속도가 조금 느려질 수 있지만 꾸준히 업로드하겠다며 구독자들을 안심시켰습니다. 하지만 이 영상은 트레이가 올린 마지막 영상이 됩니다. 곧 트레이는 역사에 남을 끔찍한 일을 저지르게 됩니다. 2012년 5월 13일
트레이는 오랜 기간 계획한 일을 실행에 옮기게 되는데요. 트레이가 계획한 건 정말 끔찍한 일이었습니다. 바로 인근 학교에 침입해 최소 70명의 목숨을 앗아가는 것. 트레이의 계획장엔 어떠한 무기를 사용할지, 그리고 입구로부터 몇 걸음 뒤 발포 등등 정말 상세하고 빈틈없는 계획이 적혀 있었다고 합니다. 그렇게 자신의 계획을 실현했어야 할 트레이는 정말 엉뚱한 일을 저질러 버립니다. 그것은 바로 자신의 일가족을 처참히 한 것입니다. 2012년 3월 20일 이른 아침, 트레이는 자신의 어머니를 차고로 유인했고 그곳에서 어머니의 가슴을 향해, 그러고선 한치의 망설임 없이 집으로 들어가 자신의 형의 머리에, 어수선한 소리에 잠자던 아버지가 나왔지만 아버지 또한, 그리고 마지막으로 집에 남은 애완동물을, 자신의 가족을 모두 한 뒤 인근에 있는 원로 고등학교로 자신의 무기와 탄약 100발을 챙겨 출발합니다. 그의 계획은 앞서 말씀드렸다시피 최소 70명의 목숨을 앗아가는 것입니다. 그러나 트레이는 학교 문 앞에서 다시 차를 돌려 집으로 돌아왔고 그 순간 체포됩니다. 체포된 트레이에게 경찰이 물었습니다. 너의 계획에 없던 가족들에겐 왜 그러한 짓을 했느냐? 트레이는 이 질문에 엄마, 아빠, 형 사랑합니다. 형 보고 싶어. 나 자신을 용서할 수 없어. 하느님 용서해주세요. 등등 정신 나간 듯한 모습만 보여줬다고 합니다. 그리고 또 다른 경찰의 질문, 너의 계획대로 학교 문 앞까지 갔지만 왜 돌아왔느냐? 라는 질문에 트레이는 자신이 상상했던 어두운 스토리와는 다르게 너무 현실적이었고 그 현실이 너무 무서웠다 라고 답했다고 합니다. 그가 체포되고 나서 미스터 애니메이션 채널을 거의 추앙하던 여러 채널들은 그가 체포되었다는 사실을 유튜브 영상을 통해 알렸고 트레이가 사형에 처해질 것이라 밝혔습니다. If you haven't heard, Trey Sesler, aka Mr. Anime, has been arrested for suspicion of, well, he's been arrested and charged with murdering and shooting and murdering his mother, his father. 하지만 제가 알아본 결과 트레이는 가석방 없는 종신형을 선고받았고 그가 오랫동안 읽어온 채널은 현재 찾아볼 수 없다고 합니다. 잘나가던 유튜버 미스터 애니메이션, 그는 왜 이러한 짓을 저질렀을까요? 경찰 조사에 따르면 그는 사건이 발생하기 몇 달 전부터 연쇄살 범에 대한 연구에 몰두했고 그러한 과정에서 동물들을 대상으로 연습했으며 그의 영상에 나오는 총기 리뷰는 그 계획에 앞서 연습한 것들이라고 합니다. 그리고 언제부턴가 한밤중에 건물에 올라가 총을 쏘는 등 제정신이 아닌 징후를 보였다고 합니다. 연쇄살 범에 대한 연구에 너무 몰두해서일까요? 트레이의 친구들은 그가 연구를 거듭하면 거듭할수록 이상해졌으며 자신이 정말 연쇄살 범이라도 된 것 마냥 행동했다고 합니다. 결론적으로는 트레이가 이러한 일을 저지른 명확한 이유는 밝혀지지 않았습니다. 그가 연구하던 살마가 누구인지도 밝혀지지 않았죠. 현재까지도 정말 많은 의문을 남긴 미스터 애니메이션 사건. 그는 최초의 애니메이션 리뷰, 총기 리뷰, 단편 영화 제작을 하던 유튜버의 선두주자이자 최초로 살마가 된 유튜버로 기록되어 있다고 합니다. 근데 제가 미스터 애니메이션 이 사람에 대해 조사하면서 느낀 게 있습니다. 그게 뭐냐면 사람 자체가 매우 순수하다는 것이었습니다. 정말 순수한 마음에 애니메이션을 리뷰하며 자신이 이루지 못한 군인의 꿈 때문인지 총기에 관한 리뷰를 하는 그런 맑은 청년이었습니다. 근데 단지 무섭고 나쁜 사람들에 대한 연구에 몰두하다 이렇게 되었다? 분명 그러한 것들에 영향을 받아 이러한 일을 저질렀을 수도 있습니다. 하지만 제 생각엔 무언가 검은 흑막이 존재하지 않을까? 라는 생각이 드네요. 여러분의 생각은 어떤가요?